ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿದು ಟೀಮ್ ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಿಂದಿನ 2.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿನೂ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲದಾಗಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ MLA ಸೌತ್ ಮತ್ತು MLA ನಾರ್ತ್ ಇಬ್ಬರು ಸಿಟಿ MLAs ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದು ಬಳಕೆ, ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ವಿನಂತಿ ಅಂದರೆ ತಾವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ರೇಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೇನು ರೇಟ್ सरियागी सिगते तावेल्लारू ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿ. कस्टमर हम नम्मा यात्री बेंगलुरु में लॉन्च किए थे और बाद में दूसरा टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ है गुलबर्गा, मैसूर, तुमकुर, उधर से डिमांड आया कि उधर कोई ऐप नहीं है. ठीक है, तो हमने पहला तुमकुर में एक एक्सपेरिमेंट किया और उधर बहुत हिट हो गया. तो जो लोग बेंगलुरु से गुलबर्गा आते हैं उनको इधर ऑटो बुकिंग ऐप नहीं था, इसलिए हमने सोचा ओके गुलबर्गा में लॉन्च करेंगे. तो नम्मा यात्री दूसरी राइड बुकिंग कंपनी की तरह नहीं है, हमारा ज़ीरो कमीशन है. हमारा हम एक ट्रिप में जो पैसा आता है वो कमीशन नहीं देते हम. ठीक है, और ये भी है कि हमारा ड्राइवर का फोकस है. हम ड्राइवर का वेलनेस, ड्राइवर की बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं. ड्राइवर के अबर इधर गुलबर्गा में हम उनके घर भी बनाना चाहते हैं. तो हमारा कंपनी ड्राइवर फोकस है, ज़्यादा नहीं कमीशन लेते हैं. और इधर बेंगलुरु 15,000 ऑटोस है, उसमें 5,000 EV ऑटो है. हम 2 महीने में 5,005 ट्रिप्स ख़त्म किया, 600 ड्राइवर्स को ऑन बोर्ड कर दिया और 9 लाख रेवेन्यू अर्न किया है हमारा गुलबर्गा ड्राइवर्स है. और गुलबर्गा में हाईली पोटेंशियल है, टूरिज़्म का पोटेंशियल है. बेंगलुरु मैसूर के बाद मंगलूर के बाद गुलबर्गा ही ग्रोथ फोकस्ड है हमारा कंपनी का. तो ये कल्याण कर्नाटक जो है इधर बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ है. लोगों को इधर इन्वेस्ट करना चाहिए, इधर लोगों को नया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहिए. ये स्टार्टअप हमारा प्रियंका खरगे का विज़न है, वो उनको एक्टिवेट करने के लिए हम उनके साथ हाथ जुड़े हैं और आज हम गुलबर्गा में लॉन्च कर रहे हैं. मुरली है, हमारा नाम मुरली है. हम पार्टनरशिप्स डायरेक्शन लीड है नम्मा यात्री. गूगल प्ले से किस तरह से आप इंस्टॉल करें? हाँ, कैसे करेंगे आप? गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, नम्मा यात्री ड्राइवर आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आपको RC बुक का डिटेल्स, आपका DL का अपलोड करने के बाद हमारा कस्टमर सपोर्ट को कॉल करेंगे और बोलेंगे कि ये नंबर है. तो कैसे करेंगे? कस्टमर को बहुत ही आसान है. कोई कस्टमर नम्मा यात्री प्ले स्टोर कस्टमर ऐप डाउनलोड करेंगे और कस्टमर किधर जाने के लिए अगर इधर से रेलवे स्टेशन सेलेक्ट करेंगे और बुक करने के लिए बोलेंगे तो 5 मिनट में आ जाएगा. अब हमारा फोकस अब गुलबर्गा में ऑटो ही है. सर अमाउंट किस तरह से तय हुआ? सर अमाउंट गवर्नमेंट का जो फेयर फिक्सेशन है वही फिक्सन है, उसमें कोई 15 रुपीज़ पर किलोमीटर अब गवर्नमेंट का जो रेट है वही हम फिक्स कर रहे हैं. हम गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है हम फॉलो करते हैं. नो सरप्राइजिंग नहीं है, वही डिफरेंट है. ठीक है. ನಾನು ಬಾಣೇಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಲಾತೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನದ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬಾಬರ್ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಟೋನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇರ ಗೌಡ್ರು ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗೂ ಆಟೋದವರಿಗೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದೇವ್ರಿ, ಬಾಯಿಲೆ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮಲ್ ಸರ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು. ಹಾಂ, ಅದು ಆದ ನಂತರದಿಂದ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರು ಸರ್. ಅವರು ಬಂದಿನ ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಓಡಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ. ಅವರು ಸ್ಟೇಷನ್ನಾಗ ಏನದ ರೀ, ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಆದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಂದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಜರ 8 ಜನ ಅದ ರೀ, ಅವ್ರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ನೀವು ಹೊಸ ಆದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರ್ ಖಾರ ಉಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾ ಬಂದವರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗದವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ಹಂಗೆ ಇದ್ದೇವೆ.
ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರು ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಧ್ವಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಾಗ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 300 ಜನಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾದ ನಮಗೇನಂದ್ರು ಮುಂದಿನ ದಿನದಾಗಿಂದ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೋಮ್ಮ ಅಂತಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಒಳ್ಳೇದದ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಸರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಅವರು ಸಾಥ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಾಗ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ನೂ ಬೇಕು, ಶಾಸಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ನೂ ಬೇಕು, DC ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ನೂ ಬೇಕು. ಮೇಲಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣತಂದಿರ ಹಾಕಿಸನ್ ಒಗ್ಗಟ್ಲಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಆ್ಯಪ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದೆವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಲಿ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಪ್ಗಳವ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೊಳಗೆ 0% ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನದ ನಾ MLA ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3800 ರೂಪಾಯಿ ನಾನೇ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡೆದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದು ಹಿಡಿದು 3800 ರೂಪಾಯಿ ನಾನೇ ಬಾಡಿಗೆ ವಿತೌಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಹೊಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ. ನೈಟ್ದಾಗ ನಾ ಅಶೋಕ್ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೈಟ್ ಟೋಕನ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ನಾನು ಮನೆ ಇರೋದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರದಾಗ, ನಾನು ರೇಂಜ್ ಬರೋದೇ ಅಶೋಕ್ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ನೈಟ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದ ನಂತರ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 15 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳ್ತನ, ಹೊಡೆಯೋದು, ಚಾಕು, ಚೂರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು. ಮೇಡಮ್ ಬಂದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಪಡ್ಲತ್ತಾರ. ಅವಾಗಿಂದ ರೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು DC ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಗೌಡ್ರಿಗೂ ನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.